Do you often ask yourself, why do I forget vocabulary so fast? Or why can't I remember the words that I learned earlier? Stop blaming yourself. You're not alone. You forget doesn't mean that you are weak. You forgot because you don't learn vocabulary in the correct method. Let me show you. Hello there. Let me introduce myself. I'm Enam Sajid, instructor of English language. I have been teaching English almost for 15 years and I have worked as a lecturer in English in 3 different colleges. Learning vocabularies and retaining their meaning is one of the biggest challenges every student faces. But before we blame ourselves, we must know the causes why we forget vocabularies. The first cause is the function of our brain. You will be surprised to know that our brain is designed to erase memory. It doesn't like to store because if it stores everything, it will not be able to function in the future. So, our brain stores only the information that is emotionally connected, that is repeated, that is very important for our survival, or something that is learned based on a theme. Now, the question is, do you really learn vocabularies the way your brain wants? The answer is no. You learn vocabulary in an isolated way. That means you learn the meaning of the vocabulary, sometimes the parts of the speech, sometimes the synonym. And the best you can do, write some example based on this vocabulary. And you think this is enough. No, this is not enough for retaining your vocabulary in your brain. So, how can we learn vocabulary that will help us store our vocabulary in our brain? Let me show you. Remember, when we learn something, we must follow 4 stages of action. The first one is remembering, the second one is understanding, the third one is applying, and the fourth one is reviewing. Now, when we learn vocabulary, what to remember? See, you have to remember the parts of speech, pronunciation, meaning in Bangla and English, and the useful synonyms. Take pressure as an example. When we learn pressure, the word pressure, we can see it is a noun and also can be used as a verb. We can see the pronunciation pressure, meaning আমরা যদি শুধু বাংলাটা দেখি তাহলে দেখব মিনিং হলো চাপ, এদের আরেকটা মিনিং হলো চাপ প্রয়োগ করা। এরপরে আমরা একাধিক ইংরেজি তার মিনিংটা দেখতে পারি এবং কিছু সিনোনিম আমরা মুখস্থ করব। ভোকাবুলারির এই অংশটা আপনাকে বিভিন্ন প্রিলিমসে সাহায্য করবে, কারণ বিভিন্ন প্রিলিমসে এই রিমেম্বারিং বা নলেজ বেসড প্রশ্ন হয়ে থাকে। সেকেন্ড, হোয়াট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। লিসেন, this part of this vocabulary learning will help you in your written exam. সেক্ষেত্রে আপনাকে কি কি মনে রাখতে হবে? আপনাকে মনে রাখতে হবে এর ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ, এর ভার্ব প্যাটার্নস গুলো কি, এর কলোকেশন গুলো কি, এই শব্দগুলোর বা শব্দটার ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজ কি। দ্যাট মিন্স যখন আপনি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর এই পার্টে আসছেন, তখন আপনি এই ভোকাবুলারিটাকে শুধু আইসোলেটেড না রেখে বিভিন্ন শব্দের সাথে কানেক্ট করে একটা থিম তৈরি করছেন, যে থিমটা আপনার ব্রেন খুব সহজে স্টোর করতে পারবে। এক্সাম্পল দেখুন, আমরা প্রেশার শব্দটাকে ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ আগে জানবো। আমরা যদি শুধু প্রেশার শব্দটাকে নাউন হিসেবে জানি, তাহলে দেখা যাবে পরবর্তীতে এই প্রেশার শব্দটাকে যখন আমরা ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে যাব, তখন আমরা বিপদে পড়ব। কারণ এই প্রেশার শব্দটার ডিফারেন্ট 3টা ভার্ব রয়েছে। একটা দেখেন প্রেস, প্রেশার, প্রেশার ইটসেলফ আ ভার্ব, আবার দেখেন প্রেশারাইজ। ওকে, এরপর দেখেন আমরা দেখতে পারি যে প্রেশার একটা নাউন, এর অ্যাডজেক্টিভ হলো প্রেশারাইজড। এখন ভার্ব প্যাটার্নস কি, অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট টেন্সে কিভাবে ইউজড হবে, পাস্ট টেন্সে পাস্ট পার্টিসিপলে এর জেরান্ড কেমন হবে, এর পার্টিসিপল কেমন হবে, অর্থাৎ আইএনজি হলে কেমন হবে, সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারি। কলোকেশনের বিষয়টা কি? কলোকেশন হলো যখন কিছু শব্দ সবসময় একসাথে বসবে, দ্যাট মিন্স
দ্য ফ্রেন্ডস অফ আ ওয়ার্ড। একটা ওয়ার্ড সে যখন বাক্যে ব্যবহার হয় তখন তার সাথে আর কোন কোন শব্দকে নিয়ে সে ব্যবহার হয় এটা বোঝাই হলো কলোকেশন। এটাকে আমরা সহজে বলি দ্য ফ্রেন্ডস অফ আ ভোকাবুলারি অর ফ্রেন্ডস অফ আ ওয়ার্ড। যদি আপনি এই কলোকেশনটা জানেন তাহলে দেখবেন যে আপনার এই শব্দটা বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করা খুব সহজ হচ্ছে। এবং এই যে আমরা অনেক সময় ওয়ার্ড জানি বাট স্পিকিং করতে পারি না, ওয়ার্ড জানি বাট রাইটিং করতে পারি না, তখন এই কলোকেশনগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি সাহায্য করবে। লাস্ট আরেকটা বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, ইফ দ্যার ইজ এনি ইডিয়মস আর ফ্রেজ রিগার্ডিং দিস ভোকাবুলারি। যেমন আমরা এখানে দুইটা ফ্রেজ দেখছি, একটা হলো ক্র্যাক আন্ডার প্রেসার আর একটা হলো গ্রেস আন্ডার প্রেসার। আপনি যদি এই শব্দের সাথে সাথে এই আরো ইনফরমেশন গুলো যেগুলো আছে সেগুলো জেনে যান, তাহলে দেখবেন এগুলো আপনাকে আপনার ভোকাবুলারি সমৃদ্ধ করবে। সাথে সাথে আপনি জেনে যাবেন যে কখন কোন সিচুয়েশনে কিভাবে এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করতে হয়। ওকে, নেক্সট ওয়ান, হাউ টু অ্যাপ্লাই। এবং অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর যেটা করি, যে কোনো একটা র্যান্ডম একটা সেন্টেন্স ব্যবহার করি। কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের জীবনে ৩ টা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর রয়েছে। একটা হলো পার্সোনাল লাইফ, একটা হলো প্রফেশনাল লাইফ, আর একটা হলো সোশ্যাল লাইফ। সুতরাং আপনাকে ৩ টা কনটেক্সট এ ৩ টা সেন্টেন্স লিখতে হবে। যদি আপনি লিখতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনার এই ভোকাবুলারিটা ব্যবহার করা আরো বেশি সহজ হচ্ছে বা ইফেক্টিভ হচ্ছে। নাও, ডু উই রিয়েলি নিড টু রিভিউ? অ্যান্ড হোয়াট পারপাস ডাজ রিভিউ সার্ভ? আপনারা কি হারমান এবিংহাসের নাম শুনছেন? এবিংহাস 1895 সালে একটা থিওরি আমাদের সামনে উপস্থাপন করে, যেটাকে বলা হয় এবিংহাস ফরগেটিং কার্ভ। এটা একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস বা সাইকোলজিক্যাল স্টাডি বলতে পারেন। এবিংহাস ফরগেটিং কার্ভ আমাদেরকে দেখায় কিভাবে আমাদের ব্রেন স্টোরস ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনফরমেশন এবং কিভাবে সময়ের সাথে সাথে আমাদের ব্রেন এগুলোকে ভুলে যায়। দেখেন, অ্যাকর্ডিং টু এবিংহাস ফরগেটিং কার্ভ, আমরা যত কিছুই শিখি না কেন, আফটার 24 আওয়ার্স আমরা প্রায় 70% সব ভুলে যাই এবং আফটার 48 আওয়ার্স আমরা যা শিখি তার 80% সব ভুলে যাই। 7 দিন পরে আমরা কেবল ওই ইনফরমেশনের 7 to 10% ধরে রাখতে পারি। এবং দিস থিওরি ইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনাইজড। এটা শুধু এবিংহাস বলে গেছে আর আমরা মেনে নিচ্ছি এমনটা নয়। এর সাথে আরো অনেক থিওরি রয়েছে যারা এবিংহাসের এই ফরগেটিং কার্ভকে সাপোর্ট করে। নাও কোশ্চেন হলো, যদি আমরা সত্যি ভুলে যাই তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে মনে রাখবো বা কিভাবে ইনফরমেশন মনে রাখবো? এবিংহাস কি এ ব্যাপারে কিছু বলছে কিনা? হ্যাঁ, এবিংহাস তার ফরগেটিং কার্ভের ব্যাপারে ফাইট করার উপায় আমাদেরকে দেখিয়েছে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যদি আমরা কোনো ইনফরমেশনকে রিটেন করতে চাই, ধরে রাখতে চাই, তাহলে আমাদেরকে 4 স্টেপে এটা আবার রিভিউ করতে হবে। ফার্স্ট রিভিউ করতে হবে ১ দিন পর, সেকেন্ড রিভিউ করতে হবে ৩ দিন পর, থার্ড রিভিউ করতে হবে ৭ দিন পর এবং চতুর্থ রিভিউ করতে হবে ১ মাস পর। এরপরেও যদি আপনি ভুলে যান তাহলে আবার এটাকে কন্টিনিউ করতে হবে। এখন এই রিভিউ করার বিভিন্ন সিস্টেম আছে, সেটা না হয় আমরা অন্য কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব। নাও টেল মি, আপনি কি যখন ভোকাবুলারি শেখেন তখন এই ৪ টা স্টেজ কি ফলো করেন? অর্থাৎ আপনি কি শুধু রিমেম্বারিং করেন নাকি আন্ডারস্ট্যান্ডিং পর্যন্ত পৌঁছান? আন্ডারস্ট্যান্ডিং পর্যন্ত পৌঁছানোর পরে কি আপনি অ্যাপ্লিকেশনে যান কিনা? আর অ্যাপ্লিকেশনে যাওয়ার পরে আপনি এটাকে রিভিউ করেন কিনা? কারণ রিভিউ এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার এই ৩ টা স্টেজ সম্পূর্ণটা ব্যর্থ হবে যদি আপনি সময় মতো এটাকে রিভিউ না করেন। সুতরাং ওই যে আগেই বলেছিলাম, আমাদের ব্রেন শুধুমাত্র সেই সকল ইনফরমেশন স্টোর করে দ্যাট আর রিপিটেড, যেটা ইমোশনালি কানেক্টেড, যেটা লার্নিং করা হয় থিম বেসড, অথবা যেটা আমাদের জীবন ধারণ করার জন্য, যেটা আমাদের সার্ভাইভালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক সেই ইনফরমেশনগুলো স্টোর করবে। ট্রাস্ট মি, যদি আপনি এই সার্কেলটাকে ফলো করতে পারেন তাহলে আপনি কখনো ভোকাবুলারি পড়ার পরে আর ভুলবেন না। আশা করি ভিডিও ইনফরমেটিভ লাগছে।
যদি আরো জানতে চান কোন ভোকাবুলারি পড়বো, তাহলে এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।